नमस्कार दर्शक बंधु आज मुख्य समाचार बुलेटिन को आपनको स्वागत करुछि मु बनमाली। ओडिशार कोण अनुकोणरू देश दुनियार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर सबुठु आगे जानिबा पई आम चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी हमर उत्साह बढ़ांतु। कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सह जय जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। आज आमे आलोचना करिबा पीएम किसान सुभद्रा योजना सुना दर एवं आजिर पाणीपाग विषय रे। तेबे आसंतु नजर पकाइबा आजिर प्रथम बड़ खबर उपरे। ईरान एवं अमेरिका मध्य चलीथिबा युद्ध एवं राजधानी दिल्ली रो होटेल एवं रेस्टोरेंट कारोबार उपरे पड़िथिबार देखिबाकू मिलुछि। वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर रो अभाव जोगु दिल्ली रो 12टी रेस्टोरेंट एवं होटेल को अस्थायी भाबरे बंद करिबाकू पड़िछि। सीमित गैस जोगाण जोगु अनेक रेस्टोरेंट मध्य कार्यक्षम रहिबारे असुविधार सम्मुखीन हेउछन्ति। रेस्टोरेंट मालिकंक कहिबानुसारे किछि दिन धरि वाणिज्यिक गैस सिलिंडर स्टॉक अत्यंत सीमित परिमाण रे उपलब्ध थिबा जोगाण एबे प्राय सरीगलाणी। एही कारणरू अनेक होटेल रे पाकशाला बंद करिबाकू पड़ुछि। होटेल उद्योग सहित जड़ित लोक माने कुहंती जे जदि जोगाण शीघ्र स्वाभाविक नहेबो ताहेले आगामी दिन रे आहुरी अधिक रेस्टोरेंट प्रभावित होई पारे। गुरुवार सकाळे दिल्लीर उत्तम नगरर माछ बजार अंचल एक भयंकर अग्निकांड घटिछि। निया सेही अंचल थिबा दुकान एवं बस्तीगुड़ी को ग्रास करदेछि। नियार प्रकोप एते अधिक थिला जे उद्धारकारी दलगुड़ी को लिभाइबा पई घंटा घंटा धरी संघर्ष करिबाकू पड़िछि। जीवन किंबा संपत्ति क्षयक्षति संपर्क रे कोनोसी सूचना नाही। राति रे हठात निया लागिबारु झुंपुड़ी रे सोईथिबा लोके बाहरकू आसी निया लिभाइबाकू चेष्टा करथिले। उच्च अग्निशिखा जोगु बासिंदा माने निया लिभाई पारि नथिले। राति 11:54 रे दमकल बाहिनी को खबर दिया जाइथिला। खबर पई 23 दमकल गाड़ी घटनास्थल रे पहुंची निया लिभाइबा आरंभ करिथिले। अग्निशम बाहिनी किंबा प्रत्यक्षदर्शी माने अग्निकांडर कारण संपर्क रे कोनोसी विवरणी देई पारि नाहंती। अग्निकांड 400 झुंपुड़ी जळी पाउस होई जाइथिबा कुहा जाउछि। रिपोर्ट अनुसार माछ बजार निकटस्थ माटियाला अंचल रे अग्निकांड घटिथिला। एही अंचलटी घन जनबसतिपूर्ण। एठारे दुकान एवं बस्ती रहिछि। सेठारु निया झुल आसी माछ बजार रे पड़िथिबा अनुमान करा जाउछि। बड़ धरणर अंतःराज्य कइंछ चालाण राकेट ठाप। मालकानगिरी वन विभाग को सफलता 631 टी कइंछ जबत सह 7 गिरफ होइछन्ति। कृष्णा जिल्लारू ओडिशा को चालाण हेउथिला कइंछ। आंध्र ओडिशा सीमारे पेट्रोलिंग बेले धरा पड़िछि एही राकेट। गिरफ अभियुक्तंक मध्यरे आंध्रर 2 चालाणकारी और मालकानगिरीर 5 जण व्यवसायी अछन्ति। अभियुक्तंक ठारू 3टी मोटरसाइकेल और गोटिए पिकअप भ्यान जबत होइछि। तेबे एथिरे आउ काहार संपृक्ति अछि कि नाही तार तदंत जारी रहिछि। बजेट अधिवेशन द्वितीय पर्यायर चतुर्थ दिन विरोधी गंडगोल मध्य चली पारिलानी गृह। दिन 11:30 जाए मुलतवी घोषणा कले बाचस्पति। विधानसभा प्रश्नकालरू ही हंगामा होइथिला। गैस प्रसंग रे होहल्ला करिथिले विरोधी। प्लाकार्ड धरी जोरदार प्रतिवाद करिथिले विरोधी। पीवा पानी समस्या को नहीं बीजेडी शासक दल को टार्गेट करिसंती। पूर्वरु मध्यप्राच्य युद्ध रे फसिथिबा प्रवासी ओडियांक पई सेमानक सुरक्षा उपरे आलोचना करा जायथिला, जाहाकू नै गृह बेस सरगरम होई पड़िथिला। गतकाली शून्यकाल प्रस्ताव रे शेरगढ़ ब्लॉक अध्यक्षकंकु माड़ मारिबा घटना मध्य विधानसभा रे प्रश्न उठा जायथिला, जाहा फल रे उभय विरोधी और शासक दलर नेता मध्य मुहामुही हेबार देखिबाकू मिलिथिला। कथा कटाकटी मध्य होइथिला, जाहाकू नै गृह रे तुम्बी तोफान मध्य देखिबाकू मिलिथिला। अमेरिका, इस्राएल एवं ईरान मध्य संघर्ष जोरदार हेबा सहित पश्चिम एशिया रे उत्तेजना वृद्धि पाइबारे लागिछि। ईरानी ड्रोन गुड़ी ओमानर सलालाह बंदर रे तैल संरक्षण टैंक गुड़ी को टार्गेट करिथिबा जणा पड़िछि, जहा फल एक बड़ धरणर अग्निकांड घटिछि। आक्रमण संपर्क रे प्रथमे ओमान टीवी द्वारा रिपोर्ट करा जाइछि। ब्रिटिश सामुद्रिक सुरक्षा फार्म आम्ब्रे मध्य प्रमुख भित्तिभूमि उपरे आक्रमण को निश्चित करिछि। ऑनलाइन रे प्रसारित एक वीडियो रे ईरानी ड्रोन गुड़िक शक्ति प्रतिष्ठान गुड़ी को टार्गेट करुथिबार देखा जाउछि। दृश्य गुड़िक सूचाई देउछि ईरान बारंबार उपसागरीय अंचल रे गुरुत्वपूर्ण शक्ति केन्द्र गुड़ी को टार्गेट करुछि। प्रारंभिक रिपोर्ट रु जणा पड़िछि एही आक्रमण रे कोनोसी वाणिज्य जहाज क्षतिग्रस्त होई नाही। आक्रमणर किछि समय परे तैल संरक्षण टैंक रु निया एवं घन धुआं उठिबा देखा जाइछि। कटक चौद्वार विरूपा ब्यारेज 1 नंबर गेट निकट में 2 युवक मृतदेह भासुथिबा देखिबाकू मिलिछि। युवक 2 जण चौद्वार मंडापड़ा अंचलर देवाशीष साहू और सुभाशीष साहू बोली संदेह करा जाउछि। 2 भाई गत 2 दिन तळु निखोज थिले। तांकर एक मोटरसाइकेल विरूपा ब्यारेज निकटरू ठाप करा जाइथिला। आज तांको मृतदेह ब्यारेज निकट में भासुथिबार देखि मत्स्यजीवी पुलिस को खबर देइथिले। घटनास्थल रे चौद्वार पुलिस पहुंची अग्निशम सहायता रे 2 मृतदेह को उद्धार करिबा पई उद्यम जारी रहिछि।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ 16ଟି ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେରିକା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା କିଛି ଶୁଳ୍କକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ନୂତନ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଧାରା 301 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ଯାଞ୍ଚରେ ଭାରତ, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ, ଚୀନ, ଜାପାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆମେରିକା ଓ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ନେତାଙ୍କ ବୟାନବାଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘୋଡ଼ା ବେପାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳକୁ ତେରଛା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଘୋଡ଼ା ବେପାର କରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ନବୀନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। କହିଛନ୍ତି, ସମୟ କହିବ କିଏ ଘୋଡ଼ା ବେପାର କରୁଛି। ବିଜେପି ଘୋଡ଼ା ବେପାର ନୁହେଁ, ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି। ଆମେ ଜିତିବୁ ଜାଣି ସେ ଏବେଠୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଜାରି କଲା ହୁଇପ୍। ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ହୁଇପ୍ ଅନୁସାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 13ରୁ 16 ଯାଏଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ହୁଇପ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଭୋଟ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ଏଥର ଘୋଡ଼ା ବେପାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଭୋଟିଂରେ ବିଧାୟକ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ହୁଇପ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗାଁ ପାଖରେ ହାତୀ ଦଳ। ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଏବେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହାତୀ ଦଳ। ଗାଁ ପାଖରେ ହାତୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ। ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଣ୍ଟପଦା ନିକଟସ୍ଥ ମାନପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ହାତୀ ଦଳ। ହାତୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ବଡ଼ ହାତୀ ରହିଥିବା ବେଳେ 2ଟି ଛୁଆ ହାତୀ ରହିଛନ୍ତି। ହାତୀ ଦଳକୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ବନ କର୍ମଚାରୀ। ଗାଁ ପାଖରେ ହାତୀ ଦଳ ରହିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ପରିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ହାତୀ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବାରୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ହାତୀ ପାଖକୁ ନ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଶ୍ରୀରାମନଗର ନିକଟ ଗଙ୍ଗାଧର ନଗର ଠାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏଥିରେ ବାଲାଜୀପେଣ୍ଠ ସାହିର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବେହେରା ଓରଫ ପିଣ୍ଟୁ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାମ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଚୋଟ ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ପିଣ୍ଟୁ ଗଙ୍ଗାଧର ନଗରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଯୁବକ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କାରଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲେ। ପିଣ୍ଟୁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଯୁବକମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପିଣ୍ଟୁ ଧାଇଁ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହାତରେ ଏକାଧିକ ଖଣ୍ଡା ଚୋଟ ପଡ଼ିଛି। ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଏମକେସିଜିରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ରେକର୍ଡ କରିଛି ଏବଂ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପୁଲିସ। ସାରା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ପିଏମ୍ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତିର ତାରିଖର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ଗୌହାଟୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସାରା ଦେଶର 9.32 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 19,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସୋମବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସାମର ଗୌହାଟୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଖରିଫ ଫସଲ ବୁଣା ପୂର୍ବରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି 2,000 ରାଶି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିହନ, ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକ ଭଳି ଜରୁରୀ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 69 ମଣ୍ଡି ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଦରମା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବିଭିନ୍ନ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନୋଡାଲ ଅଫିସରମାନେ ଧାନ କ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ମନମୁଖୀ ଭାବରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଯାହାପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏନେଇ ଏକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ, ଭିଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଭଳି ନୋଡାଲଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିରିଡି, କୁଜଙ୍ଗ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ରଘୁନାଥପୁର, ନାଉଗାଁ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଏରସମା ଓ ବାଲିକୁଦା ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଉତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା ଦର। ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସଙ୍କଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଶରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ସାପ୍ତାହିକ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 5060 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ସୁନା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୂଲ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରି ଆପଣ ସୁନା କିଣିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ କି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 4650 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଜି 12 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,63,800 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1,63,640 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ପ୍ରାଇସ୍ 1,50,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଅସହ୍ୟ ଗରମ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ 36 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଥିବା ତାତି, 13 ତାରିଖରୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁ ଉପକୂଳରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସବୁଠି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଫଳରେ ତାତିର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିବ। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ପରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଉତ୍ତାପ। ଉପକୂଳରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସବୁଠି ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି ଟାଣ ଖରା। ଦିନ 10ଟାରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ହୋଇଗଲାଣି ମୁସ୍କିଲ। ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ। ରାଜ୍ୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 13ରୁ ପାରଦ ବଢ଼ିବ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 43 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିବ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବି ତାପମାତ୍ରା 40 ଡେଇଁ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଫଳରେ ତାତିର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲାନିନାର ପ୍ରଭାବ ରହୁଥିବାରୁ ଏପ୍ରିଲରୁ ମେ ଯାଏଁ ଆକାଶ ମେଘମୁକ୍ତ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ପବନ ବହୁଥିବାରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା 60ରୁ 70% ରହୁଛି। ଫଳରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ପରେ ପାଗରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଶରତ ସାହୁ। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଭଡ଼ାରେ ପ୍ରାୟ 15% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ତୈଳ ପରିବହନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଫଳରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ଓ ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱ ବିମାନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ କହିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀମାନେ ଟିକେଟ ଦର ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ 452ଟି ସ୍ଥାନର 5604 ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବନ ବିଭାଗ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଦାୟୀ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଫଳରେ କେନ୍ଦୁଝର ଡିଏଫ୍ଓ 3 ଜଣ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଘଟଗା ଫରେଷ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ବେହେରା ଏବଂ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ନିଶା ସେବନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ପାଟଣା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ହୁଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଲମ୍ବିତ କର୍ମଚାରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାପ ଦେଇ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଖସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରୁଷକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଇରାନ ସଂଘର୍ଷରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧ ସଚିବ ପିଟ୍ ହେକ୍ସେଥ୍ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫୋନ୍ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆମେରିକା ସୂଚାଇ ଦେଇଛି, ଇରାନର ପକ୍ଷ ନେବାରୁ ରୁଷ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ହେକ୍ସେଥ୍ ପେଣ୍ଟାଗନର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂରେ କହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂଘର୍ଷ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବାକୁ ଆମେରିକା ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ରୁଷ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ୱାଶିଂଟନ କହିଛି। ନମସ୍କାର କଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ମାଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରେନ୍। ଆଉ ଏସବୁର ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ରେଲୱେ ଫାଟକ ନିକଟର ଏହି ଖବର। ଟ୍ରେନ୍ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। 2 ଜଣ ଫାଟକ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଫାଟକ ଭିତରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ଭିତରେ ଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନମସ୍କାର କଲେ। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରେନ୍। ଯୁବକ ଜଣକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ରେମତା ଗ୍ରାମର ଲଳିତ ଦେବତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଜଣେ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ାଉ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ତହସିଲଦାର ପ୍ରସନ୍ନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ଏକକାଳୀନ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି।
ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ତହସିଲଦାର ପ୍ରସନ୍ନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଲା ଅଡୁଆ। ଏକକାଳୀନ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶହୀଦନଗରରେ ଥିବା ବିଶାଳ 3 ମହଲା କୋଠା ଠାବ ହୋଇଛି। ଚଢାଉରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି 2 ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, 8 ଡିଏସ୍ପି ଏବଂ 11 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ଅଫିସରୁ କ୍ୱାର୍ଟର ସବୁଠି ଖୋଳତାଡ଼।